Good afternoon, everyone. So we have started with serial communication. So serial communication मध्ये बघा आपण ways of serial communication बघितले ते, that is serial communication and parallel communication. After that we have seen synchronous and what is asynchronous transmission. Okay, then we have seen the transmission type, that is simplex, half duplex and full duplex. त्याच्यानंतर आपण बॉड रेट बघितलं होतं. ओके, हे बॉड रेट कसं कॅल्क्युलेट होतंय. सर कोणतं मोड यूज करायचं त्याच्यावरनं आपण -3, -12 आणि -24 करणार आहोत. Okay, so mostly we are using 8-bit auto reload mode for serial communication. Therefore, whatever will be the count value, that will be uh, done -3, -12 and -24. Depending on that, you will get values FD, F4, E8. Okay, which is loaded into TH1 register. TH1 मध्ये लोड केल्यानंतर जेव्हा जेव्हा फ्लॅग ओव्हरफ्लो होईल, ऑटोमॅटिकली दॅट व्हॅल्यू विल बी रिलोडेड इन टू युअर लो रजिस्टर. Next we have seen SCON register. So SCON is 8-bit register, out of which SM0 and SM1s are for mode selection bits. SM2 is reserved, REN is receiver enable. TB8 and RB8 म्हणजे काय, ट्रान्समिट बिट 8 and रिसीव्ह बिट 8. हे आपण 9-bit UART यूज करताना यूज करतो. देन ट्रान्समिट इंटरप्ट फ्लॅग आणि रिसीव्ह इंटरप्ट फ्लॅग. आता हे जे काही मोड्स आहेत M0 आणि M1, ते आपण त्या दिवशी पाहिले नव्हते, ते आज आपण बघूयात. So when SM0 and SM1 are 0, at that time it is mode 0, and mode 0 is called as 8-bit shift register. ओके, म्हणजे आपण जे काही 8 बिट्स च सिरियल कम्युनिकेशन आहे ते ऍज इट इज 8 बिट म्हणून आपण यूज करतो. आणि त्याचं बॉड रेट काय असणार आहे, बॉड रेट इज फिक्स, दॅट इज ऑसिलेटर फ्रिक्वेन्सी डिवायडेड बाय 12. ओके, सो तुमची ऑसिलेटर फ्रिक्वेन्सी चेंज नाही होत. So it is crystal oscillator, and that is the fixed oscillator. Therefore, the baud rate is fixed, that is oscillator frequency divided by 12. Okay, when SM0 and SM1 are 0, 1, at that time it is mode 1, and mode 1 is called as 8-bit UART. So 8-bit universal asynchronous receiver and transmitter. इथं सुद्धा आपण 8-bit ट्रान्समिट करू शकतो आणि रिसीव्ह करू शकतो, बट हिअर द बॉड रेट कॅन बी व्हेरिएबल. ओके, बॉड रेट हा व्हेरिएबल आहे, आणि हा बॉड रेट कोण सेट करतो, सो इट इज सेट बाय टायमर 1. सो जे काय मोड 0 आहे, दॅट इज 8-bit शिफ्ट रजिस्टर. इट इज ऑल्सो ट्रान्समिटिंग और रिसिव्हिंग 8-bit डेटा, बट द बॉड रेट इज फिक्स. ओके, आणि जर तुम्हाला व्हेरिएबल बॉड रेट पाहिजे असेल आणि 8-bitच डेटा तुम्हाला शिफ्ट करायचा असेल, तर तुम्ही मोड 1 सिलेक्ट करू शकता बाय प्लेसिंग 0, 1 in SM0 and SM1. Next, when SM0 and SM1 is 10, at that time it is mode 2 and it is called as 9-bit UART. ओके, आता तुम्ही म्हणाल की आपलं तर सिरियल कम्युनिकेशन हे 8-bit वर चालते, मग 9-bit कुठे स्टोअर होणार किंवा कसं ट्रान्समिट होणार. तर इथं जे काय आपण RB8 आणि TB8 पाहिलं होतं. ओके, so this is RB8 and TB8 which is used as a 9th bit. ओके, सो रिसेप्शनच्या वेळेस 9th बिट कुठे येणार, RB8 मध्ये येणार. आणि ट्रान्समिशनच्या वेळेस 9th बिट आपल्याला पाठवायचा असतो, तर आपण कुठं प्लेस करायचा, तर RB8 या पोझिशन वरती तो 9th बिट सेंड करायचा. ओके, सो हिअर अगेन द बॉड रेट इज फिक्स, ऑसिलेटर फ्रिक्वेन्सी डिवायडेड बाय 64. डिवायडेड बाय 12 का नाही केलं, बिकॉज इफ वी आर डिवायडिंग बाय 12, then it is the oscillator frequency of 8-bit shift register. Therefore, it is divided by 64 and it is also fixed the baud rate. Next, SM0 and SM1 जेव्हा 1 असतं, at that time it is mode 3, and mode 3 is again 9-bit UART, but the baud rate is variable. स्पीड ट्रान्समिशन जे आहे ते व्हेरिएबल आहे.
Now this is first mode, that is 0th mode. So it is 8-bit shift register. Okay, so this is 8-bit shift register. So in bit we are transmitting 8-bit data. So D0 is the least significant bit, which is called as LSB, and D7 is the most significant bit. Therefore, it is called as MSB. So in this 8-bit shift register, we are transmitting data that is 8-bit. From D0 to D7 किती होतात तर 8-bit डेटा होतो आणि आपण काय करतो ह्याच्यामध्ये 8-bit डेटा ट्रान्समिट करतो किंवा रिसीव्ह करतो. Either we are transmitting 8-bit data or we are receiving 8-bit data. Now second point is its baud rate. So here the baud rate is fixed, so it is डायरेक्टली ऑसिलेटर फ्रिक्वेन्सी बाय 12. म्हणजे ते कसं कॅल्क्युलेट करायचं, तर जी काय ऑसिलेटर फ्रिक्वेन्सी आहे डिवाइड बाय 12 केलं तर दॅट इज युअर बॉड रेट. ओके, नेक्स्ट इज मोड 1. मोड 1 is 8-bit UART mode, or it is also called as standard UART mode. Okay, now either it is 8-bit, but actually we are transmitting or receiving 10 bits. Okay, कसं काय बघा. So D0 to D7 are our actual bits which are transmitted or received. Okay, हे आपले actual data आहे. That is nothing but data. Okay, along with our data, 8-bit data, we are transmitting one start bit and one stop bit. Okay, so start bit is indicated by 0 symbol and stop bit is indicated by 1 symbol. Okay, work while reception, when the stop bit is received, it goes in your RB 8-bit. Okay, एस्कॉनच्या जे काय एस्कॉन रजिस्टर मध्ये जे काय RB 8-bit आहे त्या RB 8-bit मध्ये आपल्या रिसेप्शनच्या वेळेसचा 9th बीट जाणार आहे आणि ते तिथे स्टोर होणार आहे. ओके, पण ऍक्च्युअली हे किती बिट डेटा आहे? 8-bit डेटा आहे. आउट ऑफ 10-bit data, and out of 10-bit data, only 8 bits are our actual data bits, which are over which we are going to communicate. And along with the data bits, there are two different bits. One is called as start bit and another is called as stop bit. Start bit is indicated by 0 and stop bit it is indicated by 1. Okay. Next is serial data mode 2, that is called as 9-bit UART, and here the baud rate is fixed. Okay, आता ह्याला 9th bit UART म्हटलेलं आहे, means actual data is of 9 bit from D0 till D7 and again 1 bit that is called as 9th bit. Therefore total these are 9 bits. Therefore we are calling it as a 9-bit UART mode. UART म्हणजे काय? युनिव्हर्सल असynchronous रिसीव्हर आणि ट्रान्समीटर. ओके, D0 to D7 काय झाले आपले? 8 bits झाले. Okay, 8 plus हे last bit, that is total it is equal to 9 bit. Okay, along with this 9-bit data, we are again sending one start bit and one stop bit. So start bit it is indicated by 0 and stop bit it is indicated by 1. आता हे 9व बीट जे आहे, 9th डेटा बीट आहे, ते ट्रान्समिट करताना काय होणार? आपण एस्कॉन रजिस्टरच्या TB8 ह्या रजिस्टर मध्ये आपण स्टोर करणार ट्रान्समिट करताना. आणि रिसेप्शनच्या वेळेस हा 9वा बीट, म्हणजे हे जे 0 to
सॉरी D0 to D7 आहे, हे कुठं भेटणार तुम्हाला? SBUF या रजिस्टर मध्ये भेटणार 8 बिट. ओके, 8 बिट व्हॅल्यू. मग जे 9th बिट व्हॅल्यू आहे ते आपल्याला कुठे भेटणार? सो while receiving it will receive in your RB8 and while transmitting it will be transmitted through TB8. ओके, म्हणजे आपण त्याला 9th बिट जे आहे ते 9th बिट आपण रिसेप्शन आणि ट्रान्समिशनच्या वेळेस आपण एसकॉन रजिस्टर वापरणार आहे. ओके, आणि हिअर द बॉड रेट इज फिक्स. ओके, next is serial data mode 3, that is 9-bit UART, and here we are going to get variable baud rate. आता इथं पण सेमच आहे. D0 to D7 हे काय झाले आपले 8 बिट्स झाले and 9th data bit. So along with 9th data bit, total bits of actual data are 9. So it is 9 bit which is our actual data. Okay, so this is our actual data, and along with this we are going to transmit one stop bit and one start bit. Okay, म्हणजे हे कोणासारखं झालं आपलं सेम मोड 2 सारखं झालं, that is 9-bit UART. Just the difference is that here in mode 3 the baud rate is variable and in mode 2 the baud rate is fixed. Next is baud rate. ओके, आता लास्ट लेक्चर मध्ये आपण ऑलरेडी बघितले baud rate म्हणजे काय. baud rate इज नथिंग बट नंबर ऑफ बिट्स ट्रान्समिटर आउट रिसिव्ड पर सेकंड. त्याला आपण बीपीएस असं सुद्धा म्हणतो. एकाच सेकंड मध्ये किती नंबर ऑफ बिट्स आपण ऍट अ टाइम ट्रान्समिट करू शकतो किंवा रिसिव्ह करू शकतो, त्याला आपण baud rate म्हणतो. ओके, सो baud rate इज नथिंग बट इन आवर टर्म स्पीड ऑफ ट्रान्समिशन, स्पीड ऑफ डेटा ट्रान्समिशन. ओके, सो मोड 0 साठी सो द baud rate इज फिक्स and it is nothing but oscillator frequency divided by 12. One second. So it is oscillator frequency divided by 12. तर baud rate किती येते बघा 921,583 means 9,21,583 bits are transmitted per second. Okay, in mode 0. In mode 2 the baud rate is again fixed. Okay, mode 0 and mode 2 मध्ये baud rate fix आहे. mode 1 आणि mode 3 मध्ये baud rate variable आहे. So in mode 2 the baud rate is 11.0. So oscillator frequency divided by 64, it becomes 1,72,797 bits per second. ओके, म्हणजे एका सेकंड मध्ये तुम्ही 1,72,797 बिट्स तुम्ही ट्रान्समिट करू शकता. ओके, आता मोड 1 आणि मोड 3 मध्ये काय आहे, व्हेरिएबल baud rate आहे. आता हे व्हेरिएबल baud rate घेण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, तर आपला टायमर सगळ्यात जास्त लवकर ओव्हरफ्लो झाला पाहिजे. ओके, मग सगळ्यात जास्त लवकर ओव्हरफ्लो कधी होतो, सो टायमरच्या मोड 2 मध्ये आपला टायमर हा लवकर ओव्हरफ्लो होतो. ओके, mode 2 का, because mode 0 is 13-bit timer counter. mode 1 हे 16-bit आहे. mode 3 हा स्प्लिट टायमर आहे. ओके, मग उरला कुठला मोड टू उरला, दॅट इज 8-bit. सो 8-bit हे इझिली काउंट करू शकतं तुमचं किंवा इझिली इलिप्स होऊ शकतं. इथं आपण बघू शकतो एका सेकंड मध्ये जर 1,72,797 बिट्स ट्रान्समिट होत असतील तर 8-bit म्हणजे काय आपलं 2⁸ म्हणजे 256 विल बी द लास्ट व्हॅल्यू. ओके, सो 256 म्हणजे लगेच ओव्हरफ्लो होऊ शकतो. therefore we have taken timer in mode 2. ओके, म्हणजे मोड 2 मध्ये कुठून कुठपर्यंत डेटा तुमचा काउंट होईल, तर 00 to FFH पर्यंत तुमचं लोड होईल. म्हणजे आपलं काय म्हणूया की ओव्हरफ्लो झाल्यानंतर ना त्यामुळे baud rate हा लवकर जनरेट होऊ शकतो. मग आता मोड 1 आणि मोड 3 मध्ये baud rate कॅल्क्युलेशन साठी समजा पिकॉन मधलं एक बीट आहे, दॅट इज SMD, SMOD बीट.
ओके. आता हा एसमॉड बीट जर 0 ठेवला तर जेवढं बॉड रेट आहे तेच बॉड रेट तुम्हाला भेटतं. हा एसमॉड बीट 1 ठेवला तर तुमचं बॉड रेट डबल होतंय. इथं आपण बघितलं बघा. सो इथं फॉर्म्युला आहे बघा. F frequency is equal to 2 raised to S mod divided by 32 into oscillator frequency divided by 12 into 256 minus TH1. ओके. मग इथं जे एस मॉड बीट आहे, ह्या एस मॉड बीट जर 0 ठेवलं तर 0 ठेवून तुम्हाला जे काही व्हॅल्यू होणार आहे दॅट विल बी युअर बेसिक बॉड रेट. आणि जर एस मॉड बीट 1 ठेवलं तर तुमचं बॉड रेट काय होतं, डबल होतं. ओके. मग त्याच्या वाईज दोन इक्वेशन्स आपण घेऊ शकतो. ओके. सो TH1 इज इक्वल टू 256. TH1च का घेतला? बिकॉज वी हॅव टेकन टाइमर इन मोड 2 दॅट इज 8 बिट ऑटो रिलोड मोड. 8 बिट ऑटो रिलोड मोड मध्ये आपण काय करतो, TH1 मध्येच व्हॅल्यू लोड करतो आणि ओव्हरफ्लो झाल्यानंतर ना जी काही व्हॅल्यू होती ती तुमच्या लो रजिस्टर मध्ये कॉपी होते, ऑटो रिलोड होते. त्यामुळे तर TH1च घेतलं. ओके. Now 256 का घेतलं? Because it is 2 raised to 8, that is 256. Minus crystal oscillator frequency divided by 384 divided by baud rate. तसंच जर एसएन बीट आपण 1 केलं तर that is 256 minus crystal divided by 192 divided by baud. आता इथं ऍक्च्युअली जर आपण baud rate ची व्हॅल्यू टाकून घेतलं, फॉर एक्झाम्पल हिअर वी हॅव टेकन baud rate that is 19200. ओके. हे जी व्हॅल्यू जर आपण पुटअप केली तर बघा, आपण जर स्मॉट बीट इज इक्वल टू 0 ठेवल्यानंतर जर पुटअप केलं तर काय येतं बघा, 254.5. ओके. आता ही व्हॅल्यू फ्रॅक्शन मध्ये असेल तर आपल्याला तिथे लोड करता येत नाही. त्यामुळे आपल्याला काय करावं लागतं, वी हॅव टू मेक स्मॉट बीट इज इक्वल टू 1 and at that time we will get value 253. So without fraction, without dot we are getting the value. So 253 डेसिमल मध्ये असेल तर हेक्साडेसिमल मध्ये काय असणार आहे, FD. And that FD value is loaded into your TH1 register. Okay. So this is the PCON register. So PCON is the power control register. Again it is 8-bit register. हे SN SMOD बीट 0 असेल तर 8051 ह्याला पॉवर अप करतं आणि SMOD बीट म्हणजे बॉड रेट डिफाईन करण्यासाठी थ्रू सॉफ्टवेअर आपण ते SM बीट काय करतो, चेंज करतो. ओके. मग इथलं जे पिकॉन मधलं एसमॉड बीट आहे हे जर 0 असेल तर वी आर गेटिंग नॉर्मल बॉड रेट. ओके. and if this bit is 1 at that time we are getting double the baud rate. ओके. जेवढं baud rate होता त्याचं डबल baud rate आपल्याला भेटतं, म्हणजे स्पीड अजून इन्क्रीज होऊन आपल्याला भेटतं. ओके. so in 8051 to transfer the characters serially there are these steps. Okay, that we will discuss. So TMOD register हे आपण 20H ने लोड करणार. So 20H is nothing but timer 1 in mode 2. Okay. Mode 2 that is 8-bit auto reload mode to set the baud rate. आपण प्रत्येक वेळेस टायमर 1 हा मोड 2 मध्ये सिलेक्ट करणार आहोत, त्यामध्ये ते व्हॅल्यू होते 20. जर प्रोग्राम मध्ये सांगितलं असेल टायमर 0 यूज करा तर व्हॅल्यू काय होणार, 02 होणार. 02H. टायमर 1 वापरला तर काय होणार, दॅट इज 20H. ओके. आता टीमॉड मध्ये व्हॅल्यू सेट केल्यानंतर ना मग आपल्याला ऍक्च्युअली काउंट व्हॅल्यू द्यायची आहे. ओके. सो डिपेंडिंग ऑन बॉड रेट वी आर सेटिंग द व्हॅल्यू अँड दॅट व्हॅल्यू इज लोडेड इनटू TH1 रजिस्टर. ओके. आता हे झालं तुमच्या डिले पर्पज साठी. आता ऍक्च्युअली एस्कॉन रजिस्टर मध्ये आपल्याला व्हॅल्यू सेट करायची आहे. सो इन एस्कॉन वी आर सेटिंग द व्हॅल्यू 50H. So 50H is nothing but 101
थ्रू आपण व्हॅल्यू लोड करणार. SBUF मध्ये व्हॅल्यू लोड केल्यानंतर आपण चेक करणार की ते बिट्स ट्रान्समिट झाले का नाही. झाले असतील तर अगेन गो टू स्टेप नंबर 5. म्हणजे एक बिट ट्रान्समिट झाला, आता परत दुसरा बिट ट्रान्समिट करायचा. तो बिट जोपर्यंत सक्सेसफुली तुमचं टायमर फ्लॅग दाखवत नाही तोपर्यंत त्या लूपमध्ये वेट करायचा. जर तो बिट सेंड झाला, सक्सेसफुली ट्रान्सफर झाला, तर अगेन गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप. म्हणजे परत एकदा नेक्स्ट बिट पाठवण्यासाठी आपण लूपमध्ये फिरत राहतो. ओके. हॅलो, हा बोला. स्क्रीन दिसत नाहीये मॅडम. वेट हा एकच. आता दिसते का? येस मॅम. ओके. ओके, हे झालं ट्रान्समिशन साठी. आता हेच परत एकदा त्याचे स्टेप्स कॉपी केले की टी मॉड मध्ये 20 लोड करा, 8 बिट लोड करा. ओके. T1 मध्ये बॉड रेट लोड करा, देन एसकॉन मध्ये कुठला टायमर लोड करा, मग टायमर स्टार्ट करा. टायमर स्टार्ट केल्या केल्या पहिले तुमचे इंटरप्ट फ्लॅग क्लिअर करून घ्या आणि मग SBUF मध्ये डेटा प्लेस करा. तो जोपर्यंत सेंड होत नाही तोपर्यंत तुमचा TI फ्लॅग चेक करा. जर सेंड झालं असेल तर अगेन नेक्स्ट बाईट सेंड करा. ओके. आता हे रिसेप्शन साठी आहे. ओके. सो अगेन फॉर रिसेप्शन वी आर लोडिंग द टीमॉड इन मोड 2. रिसेप्शनला पण सेमच असणार आहे. पहिले आपण 20H ने लोड करणार, म्हणजे टायमर 1 इन मोड 2 दॅट इज 8 बिट ऑटो रिलोड मोड. मग TH1 मध्ये आपण बॉड रेट सिलेक्ट करणार. मग एसकॉन मध्ये पण आपण सिरियल कम्युनिकेशनचा मोड सिलेक्ट करणार, दॅट इज मोड 1. मग आता टायमर स्टार्ट करणार आणि टायमर स्टार्ट केल्यानंतर ना रिसेप्शन साठी आपण काय करणार, तर रिसीव्ह इंटरप्ट फ्लॅग आपण क्लिअर करणार. ट्रान्समिशन मध्ये आपण ट्रान्समिट इंटरप्ट फ्लॅग काय करत होतो, क्लिअर करत होतो. इथं रिसेप्शनच्या वेळेस आपण रिसीव्ह इंटरप्ट फ्लॅग काय करणार, क्लिअर करणार. ओके. आता इथं फक्त हे 2 स्टेप्स चेंज होतात. सो आपण पहिले काय मॉनिटर करणार की बिट रिसीव्ह झाले का हे चेक करणार. रिसीव्ह झाले असेल तर ते SBUF मधला डेटा आपण कुठेतरी दुसऱ्या रजिस्टर मध्ये मूव्ह करणार, दॅट इज अक्युमुलेटर रजिस्टर, कुठलाही रजिस्टर. ओके. R0 to R7 रजिस्टर. तसंच ट्रान्समिशन मध्ये काय होत होतं, पहिले आपला SBUF मध्ये आपण डेटा प्लेस करत होतो आणि ट्रान्समिट झाले का नाही चेक करत होतो. रिसेप्शनला काय करणार, पहिले रिसेप्शन झाले का नाही ते चेक करणार बाय मॉनिटरिंग दी रिसीव्ह इंटरप्ट फ्लॅग. जर रिसेप्शन झालं असेल तर SBUF मधला डेटा दुसऱ्या रजिस्टर मध्ये मूव्ह करणार. SBUF फ्लॅग रिसीव्ह इंटरप्ट फ्लॅग परत काय करणार, क्लिअर करणार आणि अगेन द प्रोसेस रिपीट्स. Okay. So this is the program. So write an 8051 C program to transfer letter A serially at a baud rate 4800 baud continuously. Use 8-bit data and 1 stop bit. Okay. आता आपल्याला काय करायचं आहे, ट्रान्समिट करायचा आहे डेटा. सो ट्रान्समिट काय करायचं आहे, ए लेटर ट्रान्समिट करायचं आहे. आणि ए लेटर ट्रान्समिट केल्यानंतर ना आपल्याला काय करायचं आहे, तर 4800 हे बॉड रेट डिसाइड करायचं आहे. आणि आपल्याला काय करायचं, यूज 8 बिट डेटा अँड 1 स्टॉप बिट. आता इथं आपल्याला कुठलं मोड वापरायचं तर ते इनडायरेक्टली सांगितलेलं आहे. 8 बिट डेटा अँड 1 स्टॉप बिट, दॅट इज नथिंग बट मोड 1. ओके. सो मोड 1 आपण यूज करणार आहोत. तर इथं पहिले काय केलं बघा, टीमॉड मध्ये सो हॅश इन्क्लूड 51.h void main हे तर आपलं रेग्युलर झालं. देन ओपनिंग ब्रॅकेट. नेक्स्ट पहिले काय केलं, टीमॉड मध्ये 20H लोड केलं.
म्हणजे आपला टायमर 1 इन 8 बिट ऑटो रिलोड मोड सेट झाला. देन आता आपल्याला कुठलं बॉड रेट पाहिजे त्याच्यावरनं ती व्हॅल्यू आपण काय केली, TH1 मध्ये सेट केली. सो 4800 साठी बॉड रेट साठी FA इज दी व्हॅल्यू. ओके. नेक्स्ट एसकॉन मध्ये आपण सिरियल कम्युनिकेशनचं मोड सिलेक्ट केलं, दॅट इज 8 बिट म्हणजेच मोड 1. ओके. आता काय करणार आपण, टायमर स्टार्ट करणार. ओके. टायमर स्टार्ट केल्यानंतर मग आपण काय करणार, कंटिन्युअसली ह्या लूप मध्ये राहण्यासाठी आपण वाईल लूप घेतलेला आहे. म्हणजे आपण काय करतोय, एसबफ मध्ये डेटा लोड करतोय, दॅट इज ए, आणि ट्रान्समिट झाले का नाही ते चेक करतोय. ओके. सो वाईल TI इज इक्वल टू 0. आता आपण तुम्ही म्हणाल की तो 0च असणार आहे, मग 0 काय चेक करायचे आहे. ओके. तर काय असतं इथे, 0 असेल तर त्या लूप मध्ये तो कंटिन्युअसली राहणार. ओके. म्हणजे जोपर्यंत सेंड होत नाही तोपर्यंत त्याच लूप मध्ये राहणार. कोणत्या लूप मध्ये, ह्याच लूप मध्ये थांबा. ओके. सो तुमचा प्रोग्राम काउंटर इथल्या इथेच फिरणार. सो वाईल TI इज इक्वल टू 0, परत त्याच लूप मध्ये वाईल TI इज इक्वल टू 0, सेंड झाले का नाही, परत त्याच लूप मध्ये वाईल TI इज इक्वल टू 0. म्हणजे जोपर्यंत सेंड होत नाही तोपर्यंत त्याच लूप मध्ये तो स्टे राहणार. ओके. आणि जेव्हा ते 1 होईल, म्हणजे जेव्हा TI इज इक्वल टू 1 होईल, तेव्हा काय होईल, त्या लूपच्या बाहेर होईल. म्हणजे 1 झाल्यानंतर तुमचा प्रोग्राम काउंटर कुठे जाणार, मग खालच्या इन्स्ट्रक्शनवर, दॅट इज TI इज इक्वल टू 0. म्हणजे आपण वाईल TI इज इक्वल टू 0 काय चेक करतो तिथे, आपला डेटा हे ट्रान्समिट झालाय का नाही. ट्रान्समिट झाला नसेल तर त्याच लूप मध्ये राहावा. ट्रान्समिट झाला असेल तर त्या लूपच्या बाहेर या. ओके. ट्रान्समिट झाला म्हणजे काय होतं, तर TI ची व्हॅल्यू 1 होते. 1 झाली म्हणजे आपला डेटा सक्सेसफुली ट्रान्समिट झालाय. मग सक्सेसफुली ट्रान्समिट झाल्यानंतर परत मला दुसरा डेटा पाठवायचा असेल तर मी काय करणार, सो हिअर TI इज इक्वल टू 0, लगेच त्याला आपण काय केलं, क्लिअर केलं. आणि अगेन वी हॅव गॉन टू दी, आपल्याला काय करायचं आहे, कंटिन्युअसली पाठवायचं आहे. त्यामुळे आपण काय घेतलंय, तर वाईल लूप घेतलं. वाईल लूप मध्ये कंटिन्युअसली एसबफ मध्ये आपण काय स्टोअर करणार, ए स्टोअर करणार, आणि आपला डेटा कंटिन्युअसली ट्रान्समिट होत राहणार. ओके. ए हे 10 टाइम्स पाठवायचे आहे, 20 टाइम्स पाठवायचे असं काही दिलेलं नाहीये, कंटिन्युअसली पाठवायचं आहे. म्हणून इथं काय करतो आपण, इंटरप्ट फ्लॅग जेव्हा सेट होईल तेव्हा लगेच त्याला क्लिअर करतो. क्लिअर केला की ते अगेन नेक्स्ट डेटा पाठवायला इट इज फ्री. कळालं का हा प्रोग्राम, कुणाला काही डाऊट आहे ह्या प्रोग्राम मध्ये? डाऊट आहे का? पठाण, समजलं कदम, मॅम. करपे, राऊत, पुजारी, मोहळकर, भोसले, जाधव, ऑल ओंकार. डाऊट असतील तर विचारा. समजलं मॅम. ओके. सो दिस इज नेक्स्ट प्रोग्राम. आता लास्ट प्रोग्राम मध्ये आपण काय बघितलं, फक्त ए ट्रान्समिट केलं. ओके. सिंगल अल्फाबेट ए. Now next program is to transmit yes, YES. ओके. हे आपल्याला काय करायचं आहे, ट्रान्समिट करायचं आहे. सो राईट 8051C प्रोग्राम टू ट्रान्समिट yes serially at a baud rate 9600 baud 8 bit 1 stop bit and do this continuously. Continuously म्हणजे again we have to write in while loop. Okay. Now here we have taken one subroutine called as certex. Okay. So पहिले hash include register 51 dot as it is, then void is certex. certex हे काय आहे, तर certex मध्ये आपण buf मध्ये at a time एक डेटा घेतो आणि ते आपण सेंड करतो. ओके. आता यस जरी वर्ड असला तरी एसबफ मध्ये ऍट अ टाइम आपलं फक्त एकच स्टोर होते, दॅट इज वाय. सेकंड टाइम इट विल स्टोर
E, थर्ड टाइम इट विल स्टोर एस. समजा स्वेरी मला ट्रान्सफर करायचं असेल, ओके, ट्रान्सफर होताना हे किंवा दिसताना आपल्याला हे सायमल्टेनियसली दिसतं स्वेरी, बट ऍट अ टाइम यस पहिले जाईल एस बफ मध्ये, यस ट्रान्समिट झाल्यानंतर सेकंड वर्ड जाईल, दॅट इज सेकंड अल्फाबेट जाईल, दॅट इज व्ही इन एस बफ. ओके, सेकंड अल्फाबेट जेव्हा सक्सेसफुली ट्रान्समिट होईल, देन इट विल टेक थर्ड अल्फाबेट ई. थर्ड अल्फाबेट सक्सेसफुली गेल्यानंतरच इट विल टेक अनदर अल्फाबेट्स. ओके, तसंच इथं yes, yes is the yes, that word is transmitted bit by bit. ओके, सो त्याच्यासाठी आपण हे सरटेक्स घेतलं, व्हॉइड सरटेक्स अनसाइन्ड कॅरेक्टर. आता YES हे काय आहेत, तर हे कॅरेक्टर आहे, त्यामुळे त्याला काय घेतलं, अनसाइन्ड कॅरेक्टर. ओके, नेक्स्ट आपला मेन प्रोग्राम व्हॉइड. त्याच्या आतमध्ये पहिले काय केलं, टीमॉड रजिस्टर लोड केला इन टाइमर 1 इन मोड 2. देन 9600 बॉड रेट साठी FD व्हॅल्यू आहे, सो FD व्हॅल्यू आपण TH1 मध्ये लोड केली. त्याच्यानंतर एसकॉन मध्ये 50 हे नंबर घेतलं, सो सिरियल कम्युनिकेशन मोड 1. आणि आता आपला टायमर स्टार्ट केला. टायमर स्टार्ट केल्यानंतर ना आपण काय केलं, सरटेक्सला पहिलं वाय सेंड केलं. सो इथं जेव्हा तुमचा प्रोग्राम काउंटर येतो, तेव्हा तुमचं प्रोग्राम काउंटर परत कुठं जातो, तर सरटेक्सला जातो. सरटेक्सचं जे सब रुटीन आहे तिथं तुमचा प्रोग्राम काउंटर जातो. ओके, नाव आता इथं काय होतं बघा, वाय इज नथिंग बट, आता इथं काय घेतलंय, व्हॉइड सरटेक्स अनसाइन्ड कॅरेक्टर एक्स. मग इथं वरती तुम्ही जे जे अल्फाबेट देता ते कुठं जातं, एक्स या व्हेरिएबल मध्ये जातं. त्यामुळे एस बफ इज इक्वल टू एक्स. म्हणजे एक्स मध्ये पहिले काय आलं, वाय, आणि वाय कुठे गेला, तुमच्या एस बफ रजिस्टर मध्ये गेलं. आता एस बफ मध्ये जी व्हॅल्यू आहे ती ट्रान्समिट होणार. मग परत इथे काय घेतलं आपण, वाईल TI इज इक्वल टू 0. म्हणजे जोपर्यंत एक्स मधला डेटा किंवा एस बफ मधला डेटा ट्रान्समिट होत नाही तोपर्यंत ह्याच लूप मध्ये राहावा. जेव्हा तो 1 होईल तेव्हा काय होईल, या लूपच्या बाहेर येईल. लूपच्या बाहेर आल्यानंतर आपण काय करतो, TI फ्लॅग 0 करतो आणि परत जिथे इंटरप्ट झालता त्याच्या नेक्स्ट लाईन वरती आपला प्रोग्राम काउंटर जाणार. सो इथलं जे काही क्लोजिंग ब्रॅकेट आहे त्याच्यानंतर तुमचा प्रोग्राम काउंटर कुठे जाणार, तर नेक्स्ट लाईन वरती. अगेन सरटेक्स ई. आता सरटेक्स ई म्हणजे कुठं जाणार, तर त्याच्या सब रुटीन कडे जाणार. सरटेक्सचं सब रुटीन कुठं आहे, इथे खाली आहे. म्हणजे इथून हा प्रोग्राम कुठे जाणार, तर इथे येणार. ओके, इथं आता एक्स मध्ये काय असणार आहे, एक्स मध्ये ई असणार आहे. ते ई कुठे जातं, एस बफ मध्ये जातं. आणि जोपर्यंत सिरियल ट्रान्समिट होत नाही तोपर्यंत आपण TI फ्लॅग चेक करतो. ट्रान्समिट झालं की स्टॉप होते. ओके, अगेन तुमचा प्रोग्राम काउंटर कुठे जातो, नेक्स्ट लाईन वरती जातो, दॅट इज सरटेक्स येस. आता आपला सरटेक्स आलाय म्हणजे परत आपला प्रोग्राम काउंटर कुठे जातो, तर सरटेक्सच्या सब रुटीन वर. आता एक्स मध्ये काय असणार आहे, एक्स मध्ये येस असणार आहे, आणि दॅट येस इज स्टोर्ड इन टू एस बफ. आणि जोपर्यंत ट्रान्समिट होत नाही तोपर्यंत आपण ती व्हॅल्यू चेक करतो. जेव्हा 1 होईल तेव्हा ते त्या लूपच्या बाहेर येईल. लूपच्या बाहेर आल्यानंतर आपण टायमर फ्लॅग क्लिअर करतो. आता आपला प्रोग्राम काउंटर कुठे जाणार, नेक्स्ट लाईन वरती. नेक्स्ट लाईन वरती काय आहे, वाईल लूपचं क्लोजिंग ब्रॅकेट, आणि त्याच्या खाली काय आहे, मेन लूपचं क्लोजिंग ब्रॅकेट. ओके, कंटिन्युअसली. मग आता इथं काय होतं, जोपर्यंत आपण डिबगिंग स्टॉप करत नाही तोपर्यंत ह्या लूप मध्ये फिरत राहतं. वाईल लूप मध्ये कंटिन्युअसली हे तुमचं प्रोग्राम काउंटर फिरत राहते. ह्याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? No, ma'am. त्याचं शेड्यूल आलं. ओके, सो नेक्स्ट आता हे 2दा कॉपी झाले. Now next is
Write a program for 8051 in C to receive bits of data serially and put them in port 1. Set the baud rate 4800, 8-bit data and 1 stop bit. आता 8-bit data and 1 stop bit म्हटल्यावर कुठलं मोड येणार सिरियल कम्युनिकेशनचा? मोड 1. ओके, त्यामुळे एसकॉन मध्ये आपण काय व्हॅल्यू लोड करणार? 50. नेक्स्ट, आता टायमर कुठल्या मोड मध्ये वापरतो? टायमर आपण हे मोड 2 मध्ये वापरतो. मग कुठला टायमर वापरणार आहे ते आपण डिसाइड करायचं, टायमर 1 का टायमर 0. ओके, मोस्टली आपण इथं टायमर 1 सिलेक्ट केलेला आहे, त्यामुळे तिथं व्हॅल्यू काय ते 20H. आता बॉड रेट काय सांगितलेलं आहे? 4800. सो 4800 साठी बॉड रेट आहे FA. ओके, सो FA इज लोडेड इन TH1. ओके, आता काय करणार आपण? सो टीमोड मध्ये 20 लोड केलं, TH1 मध्ये बॉड रेट लोड केला, एसकॉन मध्ये आपण कुठलं सिरियल कम्युनिकेशनचं मोड आहे ते लोड केलं. ओके, आता आपला डेटा काय आहे? रिसिव्ह करायचा आहे आपल्याला. ओके, सो रिसिव्ह करण्यासाठी जे काही 8-बिट डेटा आहे त्या 8-बिट डेटाला आपण काय नाव दिलं? माय बाईट दिलं. सो अनसाइन म्हणजे पॉझिटिव्ह नंबर्स, कॅरेक्टर मीन्स 8-बिट डेटा. देअरफॉर त्या 8-बिट डेटाला एक नाव दिलं माय बाईट. म्हणजे एसपफ मधनं आपण घेताना आपण माय बाईट मध्ये घेणार आणि मग जिथं आपल्याला ट्रान्समिट करायला सांगितलेलं आहे तिथं आपण ते ट्रान्समिट करणार. ओके, नेक्स्ट काय केलं? टायमर स्टार्ट केला. आता टायमर स्टार्ट केल्यानंतर ना आपला हा डेटा कंटिन्युअसली रिसिव्ह करायचा आहे म्हणून काय केलं? वाईल लूप घेतलं. सो वाईल लूप इज द फॉरएव्हर लूप. आता टायमर स्टार्ट केलं, आता आपण चेक करणार की डेटा रिसिव्ह झालाय का नाही. ओके, so here we are going to check condition while Ri is equal to 0, not 1. 1 लिहित नाही. ओके, जोपर्यंत 0 आहे तोपर्यंत त्या लूप मध्ये राहावा. ओके, म्हणजे जोपर्यंत डेटा आपल्याला रिसिव्ह झालेला नाही आहे, रिसिव्ह होत नाहीये तोपर्यंत त्या लूप मध्ये राहावा. जेव्हा आपला डेटा रिसिव्ह होईल तेव्हा RI फ्लॅग काय होईल? RI फ्लॅग विल बी 1. RI फ्लॅग 1 कधी होणार? जेव्हा आपल्याला डेटा रिसिव्ह होईल तेव्हा RI फ्लॅग 1 होणार. डेटा रिसिव्ह झाला म्हणजे RI फ्लॅग 1 झाला, म्हणजे RI फ्लॅग आता इज इक्वल टू 0 आहे का? नाहीये. म्हणजे या लूपच्या बाहेर कधी होणार? जेव्हा RI फ्लॅग 1 होईल तेव्हा या लूपच्या बाहेर आपण पडू. लूपच्या बाहेर पडल्यानंतर आपल्याला काय कळतं की डेटा रिसेप्शन झालेला आहे. मग रिसिव्ह झालेला डेटा कुठं सेव्ह होतो आपला? तर SBUF ह्या रजिस्टर मध्ये आपला डेटा सेव्ह होतो. ओके, आता रिसिव्ह झालेला डेटा आपल्याला कुठे पाठवायचा आहे? पोर्ट 1 वरती सेंड करायचा आहे. त्यामुळे आपण काय केलं? SBUF वरचा डेटा माय बाईट मध्ये घेतलं. माय बाईट वरचा डेटा परत आपण काय केलं? पोर्ट 1 वरती सेंड केलं. पोर्ट 1 वरती सेंड केल्यानंतर ना मग इथं आपला फ्लॅग म्हणजे जे RI फ्लॅग सेट झाला होता, रिसेप्शन झालं होतं, ते आपण काय केलं? क्लिअर केलं. कधी केलं? डेटा पाठवल्यानंतर ना, पोर्ट 1 वरती डेटा पाठवल्यानंतर ना मग आपण रिसेप्शन काय केलं? क्लिअर केलं. कळालं प्रोग्राम? Yes, ma'am. ओके, काय डाऊट असतील तर विचारा. ओके, नेक्स्ट. Now next program is write C program to receive data on port 1 continuously. Assume baud rate 9600 and crystal frequency is equal to 11.0592 megahertz. ओके, आता आपल्याला काय सांगितलेलं आहे? डेटा रिसिव्ह करायचा आहे आणि आपल्याला बॉड रेट सांगितलंय 9600. ओके, आता आपल्याला हे नाही सांगितलं की कुठल्या मोड मध्ये करायचंय. ओके, सो डेटा रिसेप्शन आपण हे परत मोड 2 मध्ये करतो टायमरच्या आणि सिरियल कम्युनिकेशनच्या मोड 1 मध्ये करतो. ओके, मग आता इथं बघा कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे. सो टायमरची क्लॉक फ्रिक्वेन्सी किती दिलेली आहे? क्रिस्टल फ्रिक्वेन्सी 11.092 मेगाहर्ट्ज. सो 11.092 डिवायडेड बाय 12 म्हणजे मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 921.6 किलोहर्ट्ज. ही झाली तुमच्या 8051 ची किंवा टायमरची क्लॉक फ्रिक्वेन्सी. ओके, आता आपल्याला UART ची फ्रिक्वेन्सी काढायची आहे. देअरफॉर इट इज डिवायडेड बाय 32. सो 921.6 किलोहर्ट्ज डिवायडेड बाय 32 किती आला? 28.8 किलोहर्ट्ज. ओके, आणि आता ऍक्च्युअली आपल्याला काउंट व्हॅल्यू काढायची आहे विच इज टू बी लोडेड इनटू
TH1 register. Okay, therefore 28.8 kilohertz divided by 9600. So इथं काय आहे आपलं बॉड रेट आहे. बॉड रेट मी त्याला काय करायचं डिवाइड करायचं. तर आन्सर काय आहे -3. आता हे -3 आपण काय करतो 25 मधनं मायनस सॉरी 256 मधनं मायनस करतो. 256 minus 3, so it is 253 in decimal. ओके, त्याचं परत काय करायचं आपल्याला 256 ला हेक्साडेसिमल मध्ये कन्वर्ट करा. FD व्हॅल्यू होते काहीतरी. सो इट इज FD. सो इथे काय असणार आहे डेसिमल मध्ये 253, हेक्साडेसिमल मध्ये काय असणार आहे FD इन हेक्साडेसिमल. ओके, म्हणजे आपण TH1 मध्ये कुठली व्हॅल्यू लोड करणार तर FD ही व्हॅल्यू आपण लोड करणार. So program. So hash include register 51.h void main opening bracket. आता डेटा रिसीव्ह करायचा त्यामुळे काय केलं आपण अनसाइन कॅरेक्टर माय बाईट घेतलं. ओके, जर ट्रान्समिट करायचं असतं तर आपल्याला काय करावं लागलं असतं, आपल्याला एकतर सरटेक्स डिफाईन करावं लागलं असतं. जर आपल्याकडे वर्ड असेल तर समजा MSBT वेलकम टू स्वेरी कॉलेज असं जर असलं असतं तर आपल्याला सरटेक्स घ्यावं लागलं असतं. सिंगल अल्फाबेट असलं असतं तर डबल कोटेशन मार्क्स मध्ये आपल्याला ते द्यावं लागलं असतं. सो दिस वॉज फॉर ट्रान्समिटिंग डेटा. रिसेप्शनला आपल्याला काय करावं लागणार आहे, रिसेप्शनला आपल्याला अनसाइन्ड कॅरेक्टर माय बाईट आपल्याला डिफाईन करावं लागणार. ओके, सो 8 बिट डेटा कुठे स्टोअर होणार माय बाईट मध्ये स्टोअर होणार. अगेन वी हॅव लोडेड टीमॉड इन मोड 2 8 bit auto reload mode. Then we have loaded FD value in TH1, so it is setting 9600 baud rate. Then SCON register आपण सेट केला in mode 1, and that is 8 bit UART mode. Then आपला टायमर स्टार्ट केला. ओके, टायमर स्टार्ट केल्यानंतर पहिले आपण काय चेक करणार की डेटा रिसीव्ह झालाय का नाही. Therefore while लूप मध्ये काय लिहिलं, while RI is equal to 0. ओके, म्हणजे जोपर्यंत रिसीव्ह होत नाही तोपर्यंत या लूप मध्ये वेट करा. सो वेट टू रिसीव्ह अ डेटा. जेव्हा डेटा तुमचा रिसीव्ह होईल तेव्हाच RI इज इक्वल टू काय होईल 1 होईल, आणि जेव्हा 1 होईल तेव्हा ते त्या लूपच्या बाहेर येईल. लूपच्या बाहेर आल्यानंतर काय होणार आहे, रिसेप्शन झालंय म्हणजे आपल्या SBUF मध्ये डेटा आलेला आहे. सो SBUF मधला डेटा काय केला, माय बाईट वरती मूव्ह केला आणि माय बाईट वरचा डेटा काय केला पोर्ट 1 ला सेंड केला. ओके, आता रिसेप्शन आपलं झालेलं आहे 8 बिट. आपल्याला नेक्स्ट डेटा रिसीव्ह करायचा आहे त्यामुळे काय केलं RI इज इक्वल टू 0 केलं, सो दॅट यू कॅन रिसीव्ह अनदर डेटा. कारण की इथं RI हे 1 झालेलं असतं, 1 आपल्याला क्लिअर करायचं आहे त्यामुळे आपण इथं काय केलं RI ची व्हॅल्यू क्लिअर केली. ओके, जोपर्यंत आपलं डिबगिंग स्टार्ट आहे तोपर्यंत आपला मेन प्रोग्राम या लूप मध्येच राहतो. जेव्हा आपण एंड करतो तेव्हा ते या मग कर्ली ब्रॅकेटच्या पण बाहेर येतो प्रोग्राम. ओके, त्यात कुणाला काही डाऊट आहे? ओके, सो दिस वॉज सिरियल कम्युनिकेशन प्रोग्रामिंग. 2 प्रोग्राम्स आहेत बघा, ट्रान्समिशनचे एक आणि रिसेप्शनचे. ट्रान्समिशन आणि रिसेप्शन मध्ये सुद्धा आपण मोस्टली टाइमर 1 इन मोड 2 यूज करतो, आणि सिरियल कम्युनिकेशन मध्ये आपण मोड 1 हा रजिस्टरच हे ऑपरेटिंग मोडच आपण यूज करतो. फरक कुठं आहे, फक्त बॉड रेट मध्ये फरक आहे. सो बॉड रेट साठी तुम्हाला हा चार्ट तुम्हाला लक्षात ठेवावा लागणार. ओके, हे खालचा चार्ट तुम्हाला लक्षात ठेवावा लागणार. 9600 बॉड रेट असेल तर व्हॅल्यू काय असणार FD. ओके, 4800 असेल तर बॉड रेट काय व्हॅल्यू काय असणार आहे FE. ओके, 2400 असेल तर F4 आणि 1200 असेल तर E8. ओके, सो हे फक्त बॉड रेट तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागणार आहे. जर ट्रान्समिशन करायचं असेल तर टायमर स्टार्ट केल्यानंतर ना पहिले SBUF मध्ये व्हॅल्यू लोड करायची जी ट्रान्समिट करायची आहे, आणि मग ट्रान्समिशन फ्लॅग सेट झालाय का नाही चेक करायचं. ओके, ट्रान्समिशन झालं असेल तर तो फ्लॅग क्लिअर करायचा आणि
परत ते while loop मध्ये फिरत राहणार. ओके. जर रिसेप्शन करायचं असेल तर काय करावं लागेल आपल्याला? रिसेप्शन करायचं असेल तर टायमर स्टार्ट केल्यानंतर ना पहिले रिसेप्शन एनेबल झाले का नाही ते चेक करायचं. रिसेप्शन एनेबल झालं असेल म्हणजे डेटा रिसिव्ह झाला असेल तर आपला डेटा कुठं येऊन पडलेला आहे तर SBUF मध्ये आपला डेटा आलेला आहे. तो डेटा एखाद्या कॅरेक्टर थ्रू ज्या पोर्ट वरती किंवा ज्या रजिस्टर वरती तुम्हाला सेंड करायला सांगितलं तिथे तुम्ही सेंड करू शकता. ओके. सो ट्रान्समिशन साठी बघा यस जे बघितलं होतं येस ट्रान्समिट करायचे YES. सो हे आपण सर्टेक्स मेथडने बघितलं होतं. अजून एक मेथड आहे बाय युझिंग ॲरे. ओके. सो हॅश इन्क्लूड सेम प्रोग्राम आहे. राईट 8051 एम्बेडेड C program to transfer message yes serially at a baud rate 9600 8-bit data 1 stop bit and do it continuously. ओके. आता इथं आधीच्या प्रोग्राम मध्ये आपण सर्टेक्स वापरलं म्हणजे ऍट अ टाइम एक एक बीट आपण SBUF मध्ये घेतलं आणि ट्रान्समिट केलं. ओके. सब रुटीन युज करून हे आपण वॉइड सर्टेक्सला काय म्हणतो? सब रुटीन म्हणतो. तर इथं सब रुटीन न घेता फॉर लूप घेऊन सुद्धा आपण युज करू शकतो. त्याच्यासाठी तुम्हाला ॲरे डिफाईन करावा लागेल. सो अनसाइन्ड कॅरेक्टर टेक्स्ट हा ॲरे इनिशियलाइज केला. सो इथं ह्या टेक्स्ट मध्ये किंवा ह्या ॲरे मध्ये आपण ब्लँक ठेवलेला आहे. ओके. सो टेक्स्ट हे काय झालं? टेक्स्ट हे ॲरे झाला आणि त्याची साईज किती आहे? 3 आहे. सो YES 3 नंबर्स आहेत त्यामुळे त्याची साईज ओके. सो टीमॉड मध्ये अगेन आपण 20 लोड केलं. TH1 मध्ये FD लोड केलं. एस्कॉन मध्ये लोड केलं. आता टायमर स्टार्ट केला. आता टायमर स्टार्ट केल्यानंतर ना आपल्याला ऍक्च्युअली डेटा ट्रान्समिट करायचा आहे. मग तिथं काय घेतलं? फॉर लूप घेतलं. फॉर I इज इक्वल टू 0, I लेस दॅन इक्वल टू 3. 3 डिजिट नंबर असल्यामुळे कम्पेअर केलं 3 सोबत आणि I प्लस प्लस. ओके. नेक्स्ट आता SBUF टेक्स्ट I. ओके. I ची व्हॅल्यू 0 असते तेव्हा कुठली व्हॅल्यू असणार आहे? Y. I ची व्हॅल्यू जेव्हा 1 असणार आहे तेव्हा व्हॅल्यू असणार आहे E. I ची व्हॅल्यू 2 असणार आहे तेव्हा त्याच्यात असणार आहे S. I ची व्हॅल्यू जेव्हा 3 होईल तेव्हा ते काय होईल? त्या लूपच्या बाहेर येईल. ओके. तो इनिशियली I 0 असते म्हणजे तुमचं Y असणार आहे. सो तुमच्या SBUF मध्ये काय जातं? Y जातं. Y स्टोअर होतंय आणि आपण चेक काय करतो? ट्रान्समिट होतंय का नाही चेक करतो. ट्रान्समिशन झालं की ते त्या लूपच्या बाहेर येतं. आपण फ्लॅग क्लिअर करतो. परत हे प्रोग्राम काउंटर कुठे जाते? तुमचा इथं. ओके. सो I आधी 0 होता आता I काय झाला? 1. सो 1 ची व्हॅल्यू काय आहे? E. सो आता SBUF मध्ये काय स्टोअर होणार? E स्टोअर होणार आणि जोपर्यंत ट्रान्समिट होत नाही तोपर्यंत while TI इज इक्वल टू 0 या लूप मध्ये ते राहणार. ओके. नेक्स्ट लूप मध्ये राहिल्यानंतर ना जेव्हा ट्रान्समिट होईल तेव्हाच ते त्या लूपच्या बाहेर येईल आणि मग परत TI फ्लॅग काय केला आपण? 0 केला. अगेन तुमचं काय होणार? रिपीट होणार लूप मध्ये जाणार. नाव I ची किंमत किती आहे? 2. 2 इज इक्वल टू 2 च्या प्लेसवर काय आहे? S आहे. So S will go into your SBUF and then it will search for transmission successful. So transmission interflag set झाला का ते बघणार. सेट झाला असेल तर त्या लूपच्या बाहेर येणार आणि 0 होणार. आता I ची व्हॅल्यू इन्क्रीज होऊन काय झाली? 3. सो इथं परत हे लूप मध्ये येणार इकडे. ओके. नाव I इज लेस देन ऑर इक्वल टू 3. सो लेस देन आहे का? नाहीये. इक्वल टू 3 आहे. सो इक्वल टू 3 आहे म्हणजे काय होणार? फॉर लूपच्या बाहेर येणार. फॉर लूपच्या बाहेर म्हणजे फॉर लूपचं जे क्लोजिंग ब्रॅकेट आहे त्याच्या बाहेर येणार. सो इथं तुमचा प्रोग्राम स्टॉप होणार. So by using arrow also you can transmit the data or by using surtex you can transmit the data. कळालं का हे प्रोग्राम? हो मॅम. ओके. सो वी विल स्टॉप इट टुडे. सो हे सिरियल कम्युनिकेशन होतं. ओके. सो हे जे नोट्स रेडी आहेत मी तुम्हाला हे करते पाठवते ग्रुपवरती. सो इंटर प्रोग्रामिंगचे पण प्रोग्राम्स त्याच्यामध्ये आहेत. ओके. सो युनिट नंबर 2 चे प्रोग्राम्स पाठवते. उद्या आपला चॅप्टर आपण इंटर प्रोग्रामिंग झाल्यानंतर मग आपला चॅप्टर एंड होतोय. मग ते झाल्यानंतर तुम्ही आजच काय करा. सो कुठले प्रोग्राम्स राहिलेत का बघा बाय सिलेबस कम्पेअर करून. असेल तर मला सांगा. आपण ते त्या नोट्स मध्ये ऍड करूत. ओके. मी नोट्स तुम्हाला शेअर करते.
ओके ग्रुप सेल ग्रुप वरती नोट्स पाठवले बघा